بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب، خوشنودی اور رضامندی حاصل کر سکے، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن حکیم، سیرت طیبہ، احادیث اور سنت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنا ضروری ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے کے لیے ہمیں سیرت طیبہ، سنت کریمہ اور احادیث کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہم زندگی کے ہر گوشے سے متعلق رہنمائی اور ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ احادیث کی اسی اہمیت کے پیش نظر ان کو پڑھنے، سمجھنے، یاد کرنے، اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور دوسروں تک پہنچانے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور اسے اچھی طرح سمجھے، پھر یاد کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ اسی حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آج سے احادیث کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جو کہ تقریباً 40 احادیث پر مشتمل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے یقیناً اس طرح کے اشتہارات تو دیکھے ہوں گے جس میں 24/7 سروسز پرووائڈ کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یعنی کہ دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن یہ سروس مہیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی نیت درست کر لیں تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے۔ مثلاً اگر ہم سو رہے ہیں یا سونے جا رہے ہیں تو ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ میں اپنے جسم کی تھکاوٹ دور کرنے اور اپنی توانائیاں بحال کرنے کے لیے سو رہا ہوں، تاکہ میں بیدار ہو کر بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکوں اور اپنے معاملات میں مصروف ہو سکوں۔ اگر ہم کھانا کھا رہے ہیں تو اس میں بھی یہ نیت کر لیں کہ میں یہ رزق اپنی توانائی کو بحال کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بہتر طریقے سے کر سکوں۔ اسی طرح اگر ہم کوئی بھی علم حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی بھی طرح کی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہوں، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، سائنس ہو، آرٹس ہو، کچھ بھی ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی بزنس کر رہے ہیں، اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ اس کے ذریعے میں حلال رزق کا حصول کر سکوں گا، اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کو احسن طریقے سے پورا کر سکوں گا، اور انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکوں گا، تو ہمارا جاب کرنا، بزنس کرنا، یہ سب اعمال عبادت کا درجہ حاصل کر لیں گے۔ ہماری آج کی حدیث نمبر 2 سلام پھیلانے سے متعلق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ پورے مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری پوری زندگی ایمان والی نہ ہو جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ تو کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان پیار و محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کرنے کی اہمیت اور فضیلت کی تاکید کی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک وہ شخص ہے جو کہ سلام میں پہل کرتا ہے۔
में से कुछ लोग सलाम की अदायगी दुरुस्त तरीके से नहीं करते बल्कि सलाम अलैकुम कहते हैं। इस तरह ये सलामती की दुआ बनने के बजाय मौत की बद्दुआ बन जाता है। लिहाजा ये ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप अपने किसी मुसलमान भाई को देखें तो दुरुस्त तरीके से अस्सलाम अलैकुम कहिए। जवाब देने वाला अगर सलाम के जवाब को बढ़ा कर दे तो ये उसके लिए और भी बेहतर है, बस जैसे कि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की हदीस नंबर 3 हया से मुताल्लिक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर दीन का कोई इम्तियाजी वस्फ, खूबी या पहचान होती है और दीने इस्लाम की बुनियादी खूबी, वस्फ या इम्तियाज हया है। इसके अलावा भी हुजूर पाक ने हया से मुताल्लिक बहुत से इरशादात फरमाए जो कि कुछ इस तरह से हैं। जिस चीज में भी बेहयाई होती है उसे ऐबदार बना देती है और हया जिस चीज में भी हो वो उसे जीनत बख्शती है, यानी उसे खूबसूरत बना देती है। हया और ईमान दोनों साथ साथ होते हैं। अगर एक को उठा लिया जाए तो दूसरे को भी उठा लिया जाता है। एक और इंतहाई मानी खेज और दिल चीर देने वाली हदीस में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में हया ना रहे तो जो जी चाहे करो। इन तमाम अहादीस की रोशनी में हम बखूबी समझ सकते हैं कि हया एक इंतहाई आला दर्जे की इखलाकी सिफत है। दीन इस्लाम की रोशनी में हर नामुनासिब अमल से बचने का नाम हया है, यानी हर ऐसे अमल से बचना जिससे आपके वकार और इज्जत में कमी आती हो और किसी भी घटिया और गिरी हुई हरकत से बचना। हया लोगों से भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से भी हया करना मतलूब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अल्लाह ताला से हया करने का मतलब ये है कि हमारे दिल और दिमाग में जो ख्यालात आते हैं उनकी भी हिफाजत की जाए और जो रिस्क हम अपने जिस्म का हिस्सा बनाते हैं उसके भी हलाल और तैयब होने की फिक्र की जाए। इसके अलावा मौत को याद रखा जाए और मौत के बाद कब्र में जो हालात पेश आने हैं उनकी भी फिक्र की जाए। हमारी आज की चौथी हदीस जन्नत के हुसूल से मुताल्लिक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोज़ख ख्वाहिशात नफसानी से ढक दी गई है और जन्नत मुश्किलात और दुश्वारियों से ढकी हुई है। इस हदीस में इंसानी नफ्सियात की कैफियत को बयान किया गया है, यानी जो अमाल हमें जन्नत की तरफ ले जाने वाले होते हैं वो हमें मुश्किल मालूम होते हैं, दिल उनकी तरफ माइल नहीं होता और तबीयत पर ये अमाल गिरा गुजरते हैं। लेकिन जो अमाल हमें जहन्नुम की तरफ धकेलते हैं उनमें हमें कशिश महसूस होती है, दिल खुद ब खुद उनकी तरफ खींचा चला जाता है। ये असल शैतान का धोखा होता है कि जैसे वो खुद अल्लाह ताला की बारगाह में जलीलो ख्वार हुआ है, वो चाहता है कि हम इंसान भी इसी तरह जहन्नुम में धकेल दिए जाएं। तो इस धोखे से होशियार रहना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझे अपने दोनों जबड़ों के दरमियान वाली चीज यानी ज़बान और अपनी दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज यानी शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे तो मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। आप गौर करें तो ये हदीस किस कदर अहमियत की हामिल है। हमारे बहुत से मसले मसाइल और मुश्किलात हमारी ज़बान की खराबी की वजह से पेश आते हैं। गीबत, चुगली, तानतराशी, दूसरों का मजाक उड़ाने और दूसरों का दिल दुखाने का बाइस बनते हैं।
दूसरी तरफ जिना और बेहयाई है जो कि न सिर्फ घरों को उजाड़ती है बल्कि पूरे माशरे की तबाही का सबब बनती है। लिहाजा ज़रूरी है हम उन तमाम असबाब को रोकने की फिक्र करें जो इस बेहयाई, फहाशी और जिना की तरफ लेकर जाने वाले हैं, जैसे कि बेपर्दगी, औरतों और मर्दों की मिक्स गैदरिंग्स और किसी नामहरम मर्द और औरत का तन्हाई में मिलना, औरतों का लिबास, ज़ेब ज़ीनत और आराइश जो कि नामहरम मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे करे या हमारी शरीयत के तकाज़ों को पूरा ना करता हो, उनसे बचना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन अहादीस पर अमल करने और इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।